हेलो एवरीवन वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो पिला माने आ पाखापाखि 3 मास रहिला दशम बोर्ड परीक्षा को जदि तुम वर्तमान सुधा किछि पढ़ी ना हो तो हे लास्ट 3 मास किपरि भाबरे भलो भाबरे पाठ पढ़ा करिकी तुम चाहुथबा आशागत मार्क पाइबो सेही विषय रे आमे एई वीडियो रे आलोचना करिवा। तो पिला माने जदि वर्तमान सुधा तुम किछि भी पढ़ी ना हो तो हे लास्ट 3 मास तुमको गोटे स्ट्रेटेजी दरकार एवं निजर गोटे फिक्स टाइम टेबल दरकार जहाँकि आमे एही वीडियो रे आलोचना करिवा। तो फास्ट पिला माने समस्त टाइम टेबुल समान न थाए, समस्ते भिन्न भिन्न टाइम टेबुल रे पाठ पढ़ा पढ़ी करती किंतु आम यही विषय रे किपरि समस्त समान भाव रे टाइम टेबुल हो पारिबो एवं समस्त कंफर्टेबल टाइम द्वारा पाठ पढ़ी पारिबे सेही विषय रे आमे बहुत भाव रे आलोचना करिया। तो पिला माने टाइम टेबुल करिया पूर्व फास्ट जो डिस्ट्राक्शन गुड़िक अच्छी फास्ट डिस्ट्राक्शन गुड़िक आमे कौन दूरे देवा। फास्ट डिस्ट्राक्शन करना पिला माने तुम मोबाइल फोन प्रथम हूँ डिस्ट्राक्शन समस्त गोटे कमन डिस्ट्राक्शन हूँ ना मोबाइल फोन। बहुत पिला माने पाठ पढ़ा था परीक्षा था सब आसले मोबाइल देखते मोबाइल से यूट्यूब देखते फेसबुक देखते सोशल मीडिया जो प्रकार हो ना बहुत पिला देखी पिला से मोबाइल देखी था जो मैंने पिला पूर्व फेल होती कम मार्क रखिंट से जिते मुझे पचारे तुम फेल होबार कम मार्क रखिथार कारण कौन से मत कहते ना आम दिन राति मोबाइल देखी था आम पाठ पढ़ा जमा इच्छा हुए ना आम कौन मैंने पाठ देखिले मत निद लगे मुझे शोई पके एमती सब कह बारंबार ये बाहाना देवे और पिला आउ गोटे बहुत कमन और बड़ डिस्ट्राक्शन हो कौन पिला कहे ना मो सांग मैंने पढ़ु नी मुझे पढ़ु नी मो सांग मैंने कहीं पढ़ु नी मुझे पढ़ु नी अर्थ कौन पिला मैंने सांग मान सहित सब पूरा निर्भर से भूल कहले भूल काम करेंगे से गेम खेलिले मैंने गेम खेलिए से कौटे बुलिया गले मैंने बुलिया जी पिला यहीटा हूँ मेन डिस्ट्राक्शन यहीटा को पिला 3 मास बास आभोड कर दियो कहूनी कौटे बुलिया जो बुलिया जाए पिला भल इे बुल गेम खेल कि अल्प मात्रा खेल कि एत खेल पे तुम पे जानी आखि पर प्रेसर पड़ो माइंडटा भी पे स्थिर रही से मुझे समस्त अनुरोध करी 3 मास पे कौन प्रकार यही सांग खराब सांग मान सहित मिस ना सांग सहित मिस जो मैंने भल पाठ पाठ कर सहित ये 3 मास मात्र मिस ये 3 मास देख पे तुम रिजल्ट कुआड़े छुईब तुम जापर निजे निजे अनुभव कले जान। चलो पे 3 मास आम केमती पढ़ा से विषय जाना। फास्ट डिस्ट्राक्शन आम दूरे थे कौन सांग ए 3 मास कौन नो फोन मोबाइल फोन देखनी कौन खराब सहित सांग पिला सहित मिसबनी एवं कौन कर ना पाठरे मन देवा। तो चलो पे किपर स्टार्ट करिया पाठ पढ़ा केमती स्टार्ट करिया से विषय फास्ट जाना। फास्ट कौन कर ना तुम तो पे कहीं भल भाव में पढ़ी नथिबो एवं यही 3 मास हूँ पाठ पढ़ार मेन मूल तुम एत पर्यटन किसी भी पढ़ किसी कथा ना पे यही 3 मास हूँ मेन पूर्व तुम जिते भल पाठ पढ़ जब 3 मास तुम पाठ भल न पढ़ तो तुम फेल हो जाओ ग्यारंटी सहित कहदे पिला। आदि तुम पे आगुरी किसी भी पढ़ 3 मास भल भाव में पढ़ीथर तुम पे 70-90% रखार कहीं काटि पारे कहीदेली पे कहीं काटि पारे ना कारण यहाँ मो पर्सनाल एक्सपीरियंस अच्छी पे बहुत पिला देखी एमती 3 मास मैंने फास्ट आड़ भल पाठ पढ़े कि लास्ट 3 मास पे खराब सांग सहित मिसवे मोबाइल फोन यूज करेंगे से सब कौन ना लास्ट 3 मास खराब हो जाते आउ कौन अन्य देखी मैंने वर्ष जाक बोलिए लास्ट 3 मास एमती पढ़े कि से 90 पिला रखे मुझे देखी। तो पे मैं आशा करुँच फास्ट ये 3 मास कौन खराब मोबाइल फोन छाड़ दियो और खराब सांग छाड़ दियो और पे पाठर ध्यान दे पाठर कि पढ़ो फास्ट पे तुम तो मैंने वर्ष जाक जब पढ़न ये 3 मास पढ़ा भी तुम इच्छा हेनी कहीं ना गोटे माइंड सेट अच्छी ना बुलिया जा खेला जा मोबाइल देखिया कारण आगुरी जहाँ कर सहीटा फास्ट 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 कौन कर ना धीरे धीरे 5 मिनट जोड़ा तुम फेवरेट सब्जेक्ट तुम जो साहित्य 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 बही खोल 5 मिनट पढ़ 5 मिनट पढ़ से तुम बुझ न बुझ फास्ट 5 मिनट पढ़ 5-10 मिनट पढ़ कौन पढ़ ना गोटे पेज टार्गेट नब ये 2टा पेज पढ़ी तो उठिबी तुम बुझ न बुझ 2टा पेज खाली पढ़ी पढ़ी जहरी पढ़ी जहरी तापर देख थे पढ़ी आउ फिर 2 घंटे छाड़ी आउ 5-10 मिनट पढ़ आउ फिर घंटे छाड़ी आउ 5-10 मिनट पढ़ 2-2टा पेज बेसी ना पिला 2-2टा पेज किसी बुझे दरकार नहीं खाली थे पढ़ तापर आज पढ़ से काली पढ़ आज 2 दिन गला 5-5-5 एमती 5 मिनट कौन 4 घंटा घंटे को छाड़ी 5 मिनट 10 मिनट पढ़ तापर काली आस 10 मिनट पढ़ 10-15 मिनट पढ़ 10-15 मिनट पढ़ एमती धीरे धीरे पे पढ़ कि न बुझ खाली पढ़। यही चैनल में मुझे सब प्रकार साहित्य ठूँ नहीं इतिहास पर्यटन समस्त मुझे सर्ट क्वेश्चन देवी किंतु पाठ पढ़े से विषय पचारि खाली एवं हूँ टाइम टेबुल करा और धीरे धीरे पढ़ा जा से विषय पे बुझा। तो फास्ट 5-10 मिनट धीरे धीरे करके घंटाटे लखा पढ़ा चेष्टा करेंगे पे फास्ट किंतु प्रथम दिन 5-10 मिनट साहित्य जो तुम भल लगे साहित्य बही काढ़ प्रथम विषय 2टा पेज टार्गेट रख ये 2टा पेज सर मुझे तापर आ 5-10 मिनट बुलाबुली कर सारापर एम तो इच्छा हेनी मोबाइल देखा इच्छा हे मोबाइल फास्ट साइड कर दियो पे मुझे तो अनुरोध करी 3 मास तुम रिचार्ज कर ना
এই 3 ମାସ କ'ଣ ତୁମେ ରିଚାର୍ଜ କେବେ ହେଲେ କର ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମର ପର୍ସନାଲ ମୋବାଇଲ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବହୁତ ପିଲାମାନେ ପର୍ସନାଲ ମୋବାଇଲ ରଖୁଛନ୍ତି, ସେ ତୁମେ କେବେ ବି ରିଚାର୍ଜ କର ନାହିଁ। ଏବଂ ଯଦି ତୁମର ଘର ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ ହେଉଛି, ଏଇ 3 ମାସଟା କେବଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଭଏଡ଼ କର। ତ ତାପରେ କ'ଣ କରିବ ନା 5 ମିନିଟରୁ 10 ମିନିଟ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢ଼ିଲା ପରେ ଏମିତି ଆଉ 30 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିକି ଫେର 5 ମିନିଟରୁ 10 ମିନିଟ୍ ପଢ଼ିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଡେ କ'ଣ କରିବ ନା 10 ମିନିଟରୁ 15 ମିନିଟ୍, କିଛି ନ ବୁଝ ଖାଲି ପଢ଼। ତୁମ ସାହିତ୍ୟ ଯଦି ଫେଭରାଇଟ୍ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ିବ, ଇଂଲିଶ ଯଦି ଇଂଲିଶ ପଢ଼ିବ, ମ୍ୟାଥ ଯଦି ମ୍ୟାଥ ପଢ଼ିବ, ଯାହା ବି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଇତିହାସ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଇତିହାସ ପଢ଼ିବ, 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ପଢ଼ିବ। ତ ନ ବୁଝିପାର କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଫାଷ୍ଟ ପଢ଼ିବ 5 ମିନିଟ୍, ଆଜି ବୁଝିପାରିଲନି ସେଇଟା ଫେରେ କାଲି ପଢ଼ିବ, କାଲି ଫେରେ ପଢ଼ିବ, ବୁଝିପାରିଲନି 3 ଦିନ ଫେରେ ପଢ଼ିଲା ଆସକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତୁମ ମନରେ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ଆସିବ, ଏଇଟା କ'ଣ ଟିକେ ଏଇଟା ମୁଁ ବୁଝିବି, ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ଟିକେ ମୁଁ ବୁଝିବି। ଏମିତି କରି କରି ପିଲାମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହବ। ସେ ବୁଝିଲ ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ଗୁଡ଼ିକ ଫାଷ୍ଟ ଦୂରେଇ ଦେବ, ତାପରେ କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ଜାଣିଲ। ଫାଷ୍ଟ 5 ମିନିଟରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ତ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଶା କରିବି ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ, ଆହୁରି ଯେମିତି ସେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିପାରିବେ। ତ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଦେଖିବା ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ କେମିତି କରିବା, କିପରି ଆମେ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରିଛି ନା ମୁଁ ସିଫ୍ଟ 1 କରିଦେଇଛି। ଆମେ 5ଟା ସିଫ୍ଟରେ ପଢ଼ିବା। ଫାଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସକାଳ ସକାଳୁ କ'ଣ ପିଲାମାନେ 4ଟାରୁ 5ଟା ଭିତରେ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ବୁଝିଗଲ, ସକାଳ 4ଟାରୁ 5ଟା, ଏମ୍ ହେଉଛି 4ଟାରୁ 5ଟା ଭିତରେ। ମାନେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଉଠିବେ ସେତେ ଭଲ। ପିଲାମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ସେତେବେଳେ ଫ୍ରେଶ୍ ଥିବ ଏବଂ ତୁମକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ସେତେ ଇଚ୍ଛା ହେବ। 4ଟା 5ଟାରୁ ଉଠିଲ, 4ଟା 5ଟାରୁ ନା ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ପିଲାମାନେ 6ଟାରୁ 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିବାକୁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏଇ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଯେତିକି ପଢ଼ିବ ସେତିକି ପିଲାମାନେ ପୁରା ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇକି ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରହିଥିବ। ଏତିକି ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ। ଏଇ 4 ଘଣ୍ଟାରୁ 6 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଫାଷ୍ଟ ଏଇ 4 ଘଣ୍ଟାରୁ 6 ଘଣ୍ଟା ତୁମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବ ନା, ଫାଷ୍ଟ ଯେତିକି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପଢ଼ିବ ତୁମେ ଘୋଷା ପାଠ ପଢ଼ିବ, କାରଣ ମାଇଣ୍ଡ ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଥିବ। ତୁମେ ଘୋଷା ପାଠ କ'ଣ ପଢ଼ିପାରିବ, ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିପାରିବ, ନହେଲେ ଇଂଲିଶ ପଢ଼ିପାରିବ, ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିପାରିବ, ଇଂଲିଶ ପଢ଼ିପାରିବ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢ଼ିପାରିବ, ଆଉ କ'ଣ ଜିଓଗ୍ରାଫି ପଢ଼ିପାରିବ। ଏଇ 4ଟା କ'ଣ କରିବ, 4ଟାରୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିଲାରୁ ଏଇ ବିଷୟଟା ଫାଷ୍ଟ ପଢ଼ିବ। 4ଟାରୁ ଉଠ କିମ୍ବା 5ଟାରେ ଉଠ, ଏଇ ବିଷୟର ମାନେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପଢ଼ିକି ଛାଡ଼ିବ। ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଆଜି ପଢ଼ିଲ, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟଟା ଖୋଲିବ, ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେବ ଏଇ 4ଟାକୁ ଯଦି ଉଠିଲି ମୁଁ 6ଟା 7ଟା ଭିତରେ ସରିଯିବା ଦରକାର। ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଇକି ପଢ଼ିବ ପିଲାମାନେ, ନହେଲେ ତୁମେ କେବେ ହେଲେ ବିଷୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବନି। ଫାଷ୍ଟ ଆଜି ଉଠିଲ, ବିଷୟ ନାଁ ଲେଖିଲ, ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଲ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲ, ଠିକ୍ ମାରିକି ଉଠିବ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବ ନା ଏଇ 4ଟାରୁ 5ଟା ଉଠିଲ, 6ଟାରୁ 7ଟା ସରିଗଲା। 6ଟା 7ଟା ସରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବ, ତ ଯାହା ଦିନ ସଜ୍ଜା ଅଛି ଦାନ୍ତ ଘଷିବ, ଗାଧେଇବ ପାଧେଇବ, ଯାହା କରିବ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ କରିବ, ସିଫ୍ଟ 2ଟାରେ କ'ଣ କରିବ, ସିଫ୍ଟ 2ଟାକୁ ଆସିବ। ସିଫ୍ଟ 2ଟାରେ କ'ଣ ଆସିବ, ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରି 8ଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ, ଖାଇବା ପିଇବା କରିକି 8ଟା କରିଦେବ, ଜଳଖିଆ ସକାଳେ ଜଳଖିଆ କରି 8ଟାରୁ କ'ଣ କରିବ, 8ଟାରୁ 10ଟା କ'ଣ କରିବ ନା ପିଲାମାନେ ମ୍ୟାଥ୍ କରିବ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ, ଏଇ 8ଟାରୁ 10ଟା କ'ଣ କରିବ ନା ମ୍ୟାଥ୍ ପଢ଼ିବ। ନହେଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି 8ଟା 10ଟା, ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବା କଥା ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟ୍ୟୁସନ୍ ନାହିଁ ସେଇମାନେ କ'ଣ କରିବ ନା ମ୍ୟାଥ୍ କରିବ। ମ୍ୟାଥ୍ କଲା ପରେ 8ଟାରୁ 10ଟା ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଥିବ, ଫାଷ୍ଟ ଘୋଷା ପାଠ ପଢ଼ିଦେଲ, ତାପରେ 8ଟାରୁ 10ଟା କ'ଣ କରିବ, ମ୍ୟାଥ୍ କରିବ। ମ୍ୟାଥ୍ କଲା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ କରିବ ନା ଖାଇବା ପିଇବା କରିକି 10ଟାରୁ 11ଟା ଏବଂ 11ଟାରୁ 12ଟା ତୁମେ ଯେତିକି ଭିତରେ ଖାଉଛ ଖାଇବା ପିଇବା କରିକି କ'ଣ କରିବ ନା 12ଟାରୁ କ'ଣ କରିବ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଭାବରେ ଖାଇବା ପିଇବା କରିଦେଲ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯାହା ଥିବ ରୁଟିନ୍ କରିଦେଲ। ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିବ ପିଲାମାନେ, କ'ଣ ପଢ଼ିବ, ଖାଇବା ପିଇବା କରିଦେଇକି ପିଲାମାନେ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିବ। ତାପରେ ଏଇ 12ଟାରୁ ସେତେ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି ଯଦି ସାଇନ୍ସ ନ ପଢ଼ିବ। ଯାହା ସକାଳେ ପଢ଼ିଥିଲ ସାହିତ୍ୟ ହଉ, ଇଂଲିଶ ହଉ, ଜିଓଗ୍ରାଫି ଯେଉଁ ସକାଳ ସିଫ୍ଟରେ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା, ଏଇ ସକାଳ ସିଫ୍ଟରେ ଯାହା ପଢ଼ିଥିଲ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିବାର, ନା ଇଂଲିଶ ପଢ଼ିବାର, ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢ଼ିବାର, ଜିଓଗ୍ରାଫି ପଢ଼ିବାର, ଏଇ ସକାଳ ସିଫ୍ଟରେ ଏଠି କ'ଣ କରିବ ନା ରିଭିଜନ୍ କରିବ। ଯଦି ନ ପଢ଼ିବ ନା ଏଥିରେ କ'ଣ କରିବ, ରିଭିଜନ୍ ବୋଲି କରିପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ, ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିବାର ୟା ତ ରିଭିଜନ୍ କରିବାର, କାରଣ ଏଇ ସମୟଟା କ'ଣ ବିଜାର ଲାଗିବ। 12ଟାରୁ 2ଟା କ'ଣ ଦ୍ୱିପହର ସମୟଟା ବିଜାର ଲାଗିବ ପଢ଼ିବାକୁ। ତୁମେ ନହେଲେ ସକାଳେ ଯାହା ପଢ଼ିଛ ତାହା ରିଭିଜନ୍ କଲେ ତୁମେ ଆହୁରି ମନେ ରହିଯିବ। ଯେଉଁଟା ସକାଳେ ପଢ଼ିଥିଲ ସେଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରହିଯିବ। ପିଲାମାନେ ରିଭିଜନ୍ କରିବା ହେଉଛି ମେନ୍। ତୁମେ ଯେତେ ପଢ଼ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଯଦି ରିଭିଜନ୍ ନ କଲ। ପିଲାମାନେ ସେଇଟା ମୁଁ ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ରିଭିଜନ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ନହେଲେ ସାଇନ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିବାକୁ ନ ପଢ଼ିପାରିବ ସେମାନେ ପଢ଼ିପାରିବ। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ପିଲାମାନେ 4 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ କରିବ ନା 2ଟାକୁ ସରିଲା, 2ଟାରୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବ। ଅଧଘଣ୍ଟା ରେଷ୍ଟ ନେଇଗଲ, ରେଷ୍ଟ ନେଲା ପରେ ବୁଲାବୁଲି କରିବ କି ବାହାରେ ବୁଲିବ, ଖାଇବା ପିଇବା କରିବ, ଯାହା କରିବ ଏଇ ଅଧଘଣ୍ଟା କରିଦେବ। ତାପରେ 2ଟା 30ରୁ ପିଲାମାନେ 2ଟା 30ରୁ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କରିବ, ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କୃତ ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ। ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କୃତ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ଏଇଟା ବି 100 ମାର୍କ। ତୁମର ଯାହା ହିନ୍ଦୀ ଅଛି ହିନ୍ଦୀ ପଢ଼ିବ, ନହେଲେ ସଂସ୍କୃତ ଯାହା ଥିବ ସଂସ୍କୃତ ବି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି ସଂସ୍କୃତ, ଯେଉଁମାନେ ହିନ୍ଦୀ ନେଇଥିବ ହିନ୍ଦୀ ପଢ଼ିବ, ଯେଉଁମାନେ ସଂସ୍କୃତ ନେଇଥିବ ସଂସ୍କୃତ ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। କାରଣ ଏଇ ସମୟଟା ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କୃତ କ'ଣ କରିବ ମାନେ ଉପରବେଳା ସମୟଟା ପଢ଼ିବାକୁ ସେତେ ବି ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି। ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କୃତ ଏଗୁଡ଼ି କ'ଣ ମଜା ଲାଗିବ, ନୂଆ ନୂଆ ବିଷୟ, ନୂଆ ନୂଆ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ମଜା ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଏଥିରେ ହିନ୍ଦୀ ପଢ଼ିବ, ସଂସ୍କୃତ ପଢ଼ିପାରିବ ଏଇ 2:30ରୁ 4ଟା ଭିତରେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବ ସିଫ୍ଟ ନା 4ଟାରୁ 6ଟା କ'ଣ କରିପାରିବ, ଯେଉଁମାନେ ପିଲାମାନେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଉଛ, ଏଇଥର ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଉଛ ସେ ତ ମ୍ୟାଥ୍ ପଢ଼ିପାରିବନି। ଏଇ 4ଟାରୁ 6ଟା ତୁମେ ଯଦି ପାରିବ, ଏଇ 4ଟାରୁ 6ଟା କ'ଣ କରିବ ନା 4ଟା 6ଟା ମ୍ୟାଥ୍ ପଢ଼ିପାରିବ। କ'ଣ ପଢ଼ିପାରିବ, ମ୍ୟାଥ୍ ପଢ଼ିପାରିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଇନ
ସକାଳୁ ମ୍ୟାଥ୍ ପଢ଼ିଦେଇଛ ଏଇ ସମୟଟା କ'ଣ କରିବ ନା ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ କରିବା ପାଇଁ 2 ଘଣ୍ଟା ବୁଲାବୁଲି କରିପାରିବ। ନହେଲେ ତମେ ଯଦି ନ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଉଛ ଯଦି ପାରୁନ 4ଟାରୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତମେ 5ଟାରୁ ପଢ଼ିପାରିବ। 5ଟାରୁ 6ଟା ଘଣ୍ଟାଟେ ପଢ଼ିପାରିବ। ନହେଲେ 4ଟାରୁ 5ଟା କରିକି 5ଟାରୁ 6ଟା କ'ଣ ବୁଲାବୁଲି କରିବ ଟିକେ ନା। କାରଣ ଆମେ ମେଣ୍ଟାଲ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ ନା, ପାଠ ପଢ଼ିବାଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲ ପରିଶ୍ରମ। ଆଉ ମେଣ୍ଟାଲ ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମେଡ଼ିସିନ ପିଲାମାନେ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଏଇ 4ଟାରୁ 6ଟା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯାହା ସୁବିଧା ହେଲା ସେଇ ଅନୁସାରେ କ'ଣ କରିବ ନା ମାଇଣ୍ଡଟାକୁ ଫ୍ରେଶ୍ କରିବ। କି ଖେଳାଖେଳି କରିବାକୁ ଯାଇପାରିବ, କି ବୁଲାବୁଲି କରିପାରିବ, ନହେଲେ ଘରେ ବସିକି ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶାମିଶି କରିପାରିବ। ନହେଲେ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ମାନେ ଗୋଟେ ସୁନସାନ ଜାଗାରେ ବସିକି ଯାହା ବି ସକାଳୁ ପଢ଼ିଥିଲ, ସକାଳୁ ରୁଟିନଟା ଯାହା ପଢ଼ିଥିଲ ସେଟା ରିଭିଜନ କରିଦେଇଥିଲ। ଗୋଟେ ଖାତାରେ ଲେଖିକି ତମେ ରିଭିଜନ କରିଦେଇଥିଲ ନା ସର୍ଟ ନୋଟ୍ କରିକି, ସେଇଟା କ'ଣ କରିବ ନା ଶାନ୍ତ ଜାଗାରେ ବସିକି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ସେଇଟାକୁ ରିକଲ୍ କରିବ। କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲି ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ ଭାବିବ। ତମେ ଯାହା ରିଭିଜନ କରିଥିଲ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାବିବ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି। ସକାଳେ ମୁଁ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲି, ଆଜି ଏଇଟା ପଢ଼ିଥିଲି, ଆଜି ଏଇଟା ପଢ଼ିଥିଲି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାବିଲେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଭାବିବ ସେତେ ଜଲ୍ଦି ତମର କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ିଯିବ। ତ ତାପରେ କ'ଣ କରିବ 5 ନମ୍ବର ସିଫ୍ଟ ନା କ'ଣ କରିବ ନା ପିଲାମାନେ 6ଟାରୁ ଯିଏ 10ଟା ପଢ଼ିପାରିବ ଭଲ କଥା, ଯିଏ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିପାରିବ ଭଲ କଥା। 11ଟାରୁ ଅଧିକ ପଢ଼ିବ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ। ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଶୋଇବ ପିଲାମାନେ ସେତେ ଜଲ୍ଦି ଭଲ। 6ଟାରୁ 10ଟା କିମ୍ବା 11ଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲାମାନେ ଏତିକି କ'ଣ କରିବ। ଯଦି ତମର କ'ଣ ସୋମବାର କ'ଣ ମଣ୍ଡେରେ ତମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବ ନା ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିବ। ତାପରେ କ'ଣ ପଢ଼ିବ, ମଣ୍ଡେ ହେଇଗଲା ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିଲ। ମଣ୍ଡେ ପରେ କ'ଣ ଆସିବ ସୋମବାର। ତାପରେ ମଙ୍ଗଳବାର କ'ଣ ପଢ଼ିବ, ମଙ୍ଗଳବାର ପଢ଼ିବ ଓଡ଼ିଆ ପରେ ଇଂଲିଶ ପଢ଼ିବ। ଯାହା ତମର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ଓଡ଼ିଆ ପରେ ଇଂଲିଶ ଅଛି, ଇଂଲିଶ ପରେ ହିନ୍ଦୀ ଅଛି, ହିନ୍ଦୀ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ମ୍ୟାଥ୍ ଅଛି, ମ୍ୟାଥ୍ ପରେ କ'ଣ ଅଛି, ମ୍ୟାଥ୍ ପରେ ସାଇନ୍ସ ଅଛି, ସାଇନ୍ସ ପରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଜିଓଗ୍ରାଫି, ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଜିଓଗ୍ରାଫି। ତମେ ପଢ଼ିଲ ସୋମବାର ଦିନ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିଲ, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କ'ଣ ପଢ଼ିଲ ଇଂଲିଶ ପଢ଼ିଲ। ତାପରେ କ'ଣ ବୁଧବାର ଦିନ କ'ଣ ପଢ଼ିଲ ନା ହିନ୍ଦୀ ପଢ଼ିବ, ଯାହାର ହିନ୍ଦୀ ଅଛି ହିନ୍ଦୀ ପଢ଼ିଲ, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଅଛି ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ପଢ଼ିବ। ବୁଧବାର କ'ଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ କ'ଣ ପଢ଼ିଲ ନା ମ୍ୟାଥ୍ ପଢ଼ିଲ। ରାତିରେ କଥା କହୁଛି 6ଟାରୁ 10ଟା ଭିତରେ। ସେମିତି ଗୁରୁବାର ପରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କ'ଣ ପଢ଼ିଲ, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ତମେ ପଢ଼ିଲ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିଲ। ସାଇନ୍ସ ପରେ କ'ଣ କରୁଛି ତାପରେ ଶନିବାର ଦିନ କ'ଣ ହେଇଛି, ଶନିବାର ତମ କ'ଣ ଇତିହାସ ବା ଜିଓଗ୍ରାଫି ପଢ଼ିବ। ଆଉ ରବିବାର ଦିନ କ'ଣ ପଢ଼ିବ ମାନେ ସଣ୍ଡେରେ କ'ଣ ପଢ଼ିବ, ସଣ୍ଡେରେ ମାନେ ତମକୁ ଏଇ ସବଜେକ୍ଟ ଭିତରୁ ଯେଉଁଟା କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁଟା କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଯଦି କାହାକୁ ମ୍ୟାଥ୍ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ସେ ଏଇ ମ୍ୟାଥ୍ ପଢ଼ିବ, ବୁଝିପାରିଲ। ମ୍ୟାଥ୍ ହିଁ କରିବ ଏଇ ରାତି 6ଟାରୁ 11ଟା ଭିତରେ। ପିଲାମାନେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରୁଛ ସେତେ 11ଟାର ଭିତରେ ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। 10ଟା 11ଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲାମାନେ 8ରୁ ଅଧିକ ଯିବନି। କାରଣ ଆମେ ମେଣ୍ଟାଲ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛେ, ମୁଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ପରିଶ୍ରମ ହେଉଛି। ଏବଂ କ'ଣ ରାତିରେ ଆମ ମୁଣ୍ଡଟା ସ୍ଲିପ୍ ପୋଜିସନକୁ ଆସେ, ମାନେ ରେଷ୍ଟ ପୋଜିସନ, ଶୋଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ପଢ଼ିବନି। ଯେତେ ସକାଳୁ ଉଠିବ ପିଲାମାନେ ସେତିକି ଭଲ। ସକାଳୁ ଯେତେ ଉଠିକି ପଢ଼ିପାରିଲ ସେତେ ପିଲାମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ ରହିଥିବ ଏବଂ ସକାଳୁ ଯେତିକି ପଢ଼ିବ ସେତିକି ମନେ ରହିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ 11ଟା 10ଟା 11ଟା ଭିତରେ ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଏବଂ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି 4ଟାରୁ ହଉ, 4ଟାରୁ ଉଠିଲା ପିଲାମାନେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ। 4ଟାରୁ ଉଠିକି ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଭାବରେ 6ଟା 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିବ। ଗୋଟେ ବିଷୟ ଯେତିକି ବେଳେ ବସିବ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେବ। ଏଠି ଯଦି ମ୍ୟାଥ୍ ପଢ଼ିବ, ମ୍ୟାଥ୍ର ଗୋଟେ ଅନୁଶୀଳନୀ ପଢ଼ିବ। ଅନୁଶୀଳନ ଯାହା ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ସବୁ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିବ। ତାପରେ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିବ, ସାଇନ୍ସର ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ପଢ଼ିବ। ଗୋଟେ ବିଷୟ ପୁରା ସାରିବ। ହିନ୍ଦୀର ଗୋଟେ ବିଷୟ ସାରିବ। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର କ'ଣ ଆସିଛି, ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିଲ, ଓଡ଼ିଆରେ ଯାହା ଯଦି ସକାଳେ ପଢ଼ିଥିବ ତାକୁ ଏଇଟା ସେଇଟା ଫାଷ୍ଟ ରିଭିଜନ କରିକି ରାତିରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପଢ଼ିକି ଖାଇବା ପିଇବା ଏଇ 8ଟା ଭିତରେ 8ଟାକୁ କି 9ଟାକୁ ଯାହା ଯେତିକି ଖାଇବା ପିଇବା କରିକି ସେଇ ଭିତରେ ଖାଇବା ପିଇବା କରିକି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଇକି ଶୋଇବ ପିଲାମାନେ। ସେମିତି ପିଲାମାନେ ତାପରେ କ'ଣ କରିବ, ତାପରେ ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡେମୋରେ କରିଦେଇଛି। ଏଇଟା ମାନେ ଗୋଟେ ମୁଁ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଲି ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କଲି, ସୋମବାର ଦିନ ଫାଷ୍ଟ ସିଟିଂ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି 4ଟାରୁ 6ଟା, 4ଟା 5ଟାକୁ ଯିଏ ଉଠିଲା এটা କ'ଣ 6ଟା 7ଟା ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ସିଟିଂରେ ଯଦି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶ ବା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜିଓଗ୍ରାଫି ନାହିଁ, ଯଦି ଆଜି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିଲି କାଲି ଇଂଲିଶ ପଢ଼ିବି, କାଲି ତାପରେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢ଼ିବି, ତାପରେ ଜିଓଗ୍ରାଫି ପଢ଼ିବି, ଏମିତି କ'ଣ ସବୁଦିନ ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଭାବରେ ପଢ଼ିବି। ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବି ଗୋଟେ ବିଷୟ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଉଠିବି। ତାପରେ ସେମିତି 8ଟାରୁ 9ଟା କ'ଣ ପଢ଼ିବେ, ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବା କଥା ଯିବେ, ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାଥ୍ ପଢ଼ିବା କଥା ପିଲାମାନେ କ'ଣ 8ଟାରୁ 10ଟା ମ୍ୟାଥ୍ ପଢ଼ିବେ। ତାପରେ ଖାଇବା ପିଇବା କରିଦେବେ। ତାପରେ ସେମିତି 12ଟାରୁ 2ଟା କ'ଣ କରିବେ ନା ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିପାରିବେ, ନହେଲେ ଯାହା ସକାଳେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ସକାଳେ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆଟା ରିଭିଜନ କରିପାରିବେ, ଯଦି ସକାଳେ ଇଂଲିଶ ପଢ଼ିଥିଲେ ଇଂଲିଶ ରିଭିଜନ କରିପାରିବେ, ଯଦି ସକାଳେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢ଼ିଥିଲେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁ ରିଭିଜନ କରିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ସାଇନ୍ସ ପୁରା ମାନେ ବିଷୟଟା ପଢ଼ିବ। ସେମିତି ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ହିନ୍ଦୀ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ। ତାପରଟା କ'ଣ କରିବା, ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୀ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ କହିଥିଲି 2:30ରୁ 4ଟା ଭିତରେ କ'ଣ ପଢ଼ିବ ହିନ୍ଦୀ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ। ନହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ପିଲାମାନେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଇଥିବ ସେମାନେ ଏଠି କ'ଣ ଏଇ ବିଷୟଟା ମ୍ୟାଥ୍ ବି ପଢ଼ିପାରିବ। ତାପରେ ଯଦି ନ ପଢ଼ିପାରିବ ନହେଲେ 4ଟାରୁ 5ଟା କ'ଣ ପଢ଼ିବ, ବୁଲାବୁଲି କରିବ। 4ଟାରୁ 6ଟା ବୁଲାବୁଲି କରିପାରିବ, ନହେଲେ 4ଟାରୁ 5ଟା ଯେଉଁମାନେ ସକାଳେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଇଥିବ ସେମାନେ ମ୍ୟାଥ୍ କରିପାରିବ ଗୋଟେ ଅନୁଶୀଳନୀ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ବୁଲାବୁଲି କରି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ବସିବ 6ଟାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 6ଟାରୁ କ'ଣ ସୋମବାର ଦିନ କ'ଣ ପଢ଼ିବ, ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିବ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଇଂଲିଶ। ତାପରେ କ'ଣ ବୁଧବାର ଦିନ କ'ଣ ହିନ୍ଦୀ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ଗୁରୁବାର ଦିନ ହେଉଛି ମ୍ୟାଥ୍। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପିଲାମାନେ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିବ। ତାପରେ କ'ଣ ଶନିବାର ଦିନ ପଢ଼ିବ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜିଓଗ୍ରାଫି।
ଏବଂ ରବିବାର ଦିନ ତମକୁ ଯାହା ବି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ଇୟର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କୋଶ୍ଚିନ୍ ସାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କରିପାରିବ। ଏବଂ ମୋ ତରଫରୁ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଉଛି ପିଲାମାନେ। ଏଇ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଟା କ'ଣ ନା, ମୁଁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ କରିଛି ମୋତେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଡେମୋ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍, ମାନେ ତମର ଯେମିତି ଠିକ୍ ହେଉଛି ଏତିକି ଟାଇମ୍ ଲେଖିବେ। ଏଇଠି ଯାହା ତମର ସିଫ୍ଟ 1 ଯେତିକି ଟାଇମ୍, ସିଫ୍ଟ 2ରେ ଯେତିକି ଟାଇମ୍ ଲେଖିକି ମୋତେ ଏମିତି ଗୋଟେ ତମର ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ କରିକି ମୁଁ ଏଇ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ସେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଯାଇକି ମୋତେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଫଟୋ ଗୋଟେ ଏଇ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ତମର ଫଟୋ ଛାଡ଼ିବେ। ଏବଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆବସେଣ୍ଟରେ ଲେଖିକି ଯେତିକି ଆଉ 3 ମାସ ଅଛି 3 ମାସର ଲେଖିକି, ମନେକର ସକାଳେ ତମେ ଆଜି ପଢ଼ିଦେଇଛ, ସକାଳେ ତମେ ଆଜି ମ୍ୟାଥ୍ ପଢ଼ିଦେଲ, ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର କରିବ, ସକାଳେ ଆଜି ମୁଁ ମ୍ୟାଥ୍ ପଢ଼ିଛି, ମ୍ୟାଥ୍ ଠିକ୍ ହେଲା କ'ଣ 4ଟାରୁ 6ଟା ମ୍ୟାଥ୍ ଠିକ୍, ଏ ଓଡ଼ିଆ ଠିକ୍, ତାପରେ ମ୍ୟାଥ୍ ଠିକ୍, ଏମିତି କରି ପିଲାମାନେ ମୋତେ କ'ଣ ଏଇ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଟା କରିକି ମୋତେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ତାର ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଯଦି ତମେ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଛ, ତ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ଏଇ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ସେଟ୍ କରିକି ମୋତେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ଏଇ 3 ମାସ ପାଠପଢ଼ା ଭଲ ଭାବରେ କରିବେ। ଏବଂ ତମରି ଯାହା ବି ଆଶା ଥିବ, କାଲି 90% ଥିବ, ସେ 90% ପାଉ। ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କର 90 ଉପରକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ, ବୁଝିପାରିଲ ନା ପିଲାମାନେ। ସମସ୍ତେ ଆଶା କଲେ ଭଲ ଭାବରେ ଏଇ 3 ମାସ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି କର। ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଛୁ ପିଲାମାନେ 90 ଉପରେ ମାର୍କ ରଖ। ଏବଂ ଆଜି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିବା ପାଇଁ। ରହୁଛି ପିଲାମାନେ, ଧନ୍ୟବାଦ।